Ephesians chapter 6, verse 10 to 17. I'll read. It's okay. If you open the Bibles, I'll read. లాస్ట్ గడిచిన కొన్ని వారాలుగా ఆర్మర్ ఆఫ్ గాడ్ మీద మెడిటేట్ చేస్తూ ఉన్నాము. సో వీఆర్ ఇన్ ద 6th week right now and we're going to meditate, we'll continue to meditate on this part. So part of that we're going to read this Ephesians chapter 6 verse 10 to 17. I will read. Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Verse 13. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand firm with the belt of truth buckled around your waist. అపోస్తలుడైన పౌలు మరొకసారి గుర్తు చేస్తున్నాడు, enemy will come to attack you. You are not fighting against the flesh and blood, but you are fighting against the evil forces. When enemy comes to attack you, put the full armor of God. The first one is the belt of truth. దేవుని వాక్యము ట్రూత్. దేవుని వాక్యం మన గురించి ఏం చెప్తుందో అది ట్రూత్. And the breastplate of the righteousness in place. Breastplate. ఒక సైనికుడికి breastplate is very important to protect his heart, his liver, his kidneys. It's a very vital, it protects very vital parts. The Christ is the righteousness for us. So put Christ as your breastplate. And with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. For a soldier, a shoe is very important. So when he climbs up to the top mountains, it will protect him to not to fall. And the shoe is that comes from the peace, so that you will have the peace from God and peace with the people as well. Peace. And it continues, verse 16. In addition to all these, keep the shield of faith. Our faith should be in Jesus, not in the miracles, not in anywhere else, with which you can extinguish all the flaming arrows of evil one. Verse 17. Take the helmet of salvation. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of the God. Today we're going to meditate on the 17th verse. Take the helmet of salvation. Take the helmet of salvation. రక్షణ అనేటువంటి శిరస్త్రాణం అనే ఒక టాపిక్ మీద మనం మెడిటేట్ చేద్దాం. అండ్ బిఫోర్ వి గో ఫర్దర్ విల్ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ వర్డ్ ఆఫ్ ప్రేయర్. మహాపరిశుద్ధుల ప్రభా తండ్రి, గొప్ప దేవనైనా, ఇంతవరకు ప్రభానైనా నీ కృపలను మమ్మల్ని అందరినీ భద్రపరిచి సజీవ లెక్కలో ఉంచినందుకు వందనాలు. మరి ముఖ్యంగా తండ్రి, నీ సన్నిధిలో నిలబడి నిన్ను ఆరాధించుకొని తండ్రి నాయన నిన్ను ఘనపరిచేటువంటి భాగ్యాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు తండ్రి. ఇదిగో దేవానైనా మరొకసారి నీ పాద సన్నిధి వద్ద చేరి ప్రభానైనా మా హృదయాలను నీకు అర్పించి ప్రభానైనా నీ వాక్కుకై వేచి ఉండగా తండ్రి ప్రభానైనా మాతో మాట్లాడండి తండ్రి. ఇటువంటి వాక్కు మా అందరికీ అవసరమైనది తండ్రి. అటువంటి వాక్యాన్ని మాకు ప్రభానైనా కనపరచమని, ఇక్కడ ఎవరైనా నలిగినటువంటి స్థితిలో ఉంటే ప్రభానైనా వారిని ఉత్తేజింపచేయమని, మరి ముఖ్యంగా ప్రభానైనా బంధకాల్లో ఉన్న వారిని బంధించి ప్రభానైనా నీ యొక్క రక్షణానందంతో ప్రభానైనా తిరిగి వెళ్ళేటువంటి భాగ్యాన్ని దయచేయమని, నన్ను కూడా ప్రభానైనా నీ పాదహస్తాలకు సమర్పించి ఉండగా ప్రభానైనా నీవే నీ రక్తంతో ప్రోక్షించి నన్ను కడిగి శుద్ధీకరించి ప్రభానైనా నీ ఆత్మ ద్వారా ప్రభానైనా మా అందరితోటి మాట్లాడమని యేసు నామమున అడిగి పెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Amen. Amen. Yes, we are meditating on the helmet. Helmet. అసలు హెల్మెట్ ఎందుకు వాడతాం మనం? Why we use the helmet? Yes, we all came from India. In India, our major transportation is bike. Bike మీద వెళ్ళేటప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ట్రెండ్ కాదు, కన్సర్న్స్ విషయమై పోలీస్ వాజ్ mandated. If you buying a bike, the people who are selling the bikes, they should give the helmet, so that whenever they travel all of sudden ఏదైనా యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు మనిషికి ఏమన్నా అయితే there is a possibility that he can recover from the injuries. If any shoulder breaks, any bones breaks, anything can happen, he can be recovered. There is a possibility. But all of a sudden, if anything to happen to his head, there is a less possibility that he can survive. చాలా కష్టం అతను బతికేటువంటి విషయాలు కూడా. మరి ముఖ్యంగా ఈ దవడలకు ఏమన్నా ఏంటంటే we cannot chew, we cannot eat anything. If anything happened to the forehead,
there is a possibility that we lose our eyesight if anything happened to our back sides. From back to all the backbone nervous systems will be connected from here. To keep the damage, to not to have the damages, police suggest that you must wear a helmet. You must wear a helmet when you're driving. బండి నడిపే విషయంలోనే కాదు, స్పోర్ట్స్లో కూడా, క్రికెట్లో కానీ రగ్బీలో కానీ మేజర్గా మెయిన్ ఫోకస్ ఏంటంటే యు మస్ట్ హ్యావ్ ఎ హెల్మెట్. బిఫోర్ యూ కమ్ ఇన్ టు ద గ్రౌండ్ యు మస్ట్ హ్యావ్ ఎ హెల్మెట్. సో నీకేమన్నా యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్, సో యూ కెన్ రికవర్. బట్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్ టు యువర్ హెడ్, లెస్ లైక్లీ యూ కెన్ రికవర్. సో టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఎ హెల్మెట్. అందుకని మనందరం కూడా హెల్మెట్ వాడతాం. కానీ ఈరోజు చాలా వీడియోస్ మనందరం చూస్తాము, హెల్మెట్ ఎందుకు పెట్టుకోవట్లేదు అని పోలీసులు ఆపినప్పుడు దే గివ్ వెరీ ఫనీ ఆన్సర్. కొంతమంది ఏమో నా హెయిర్ స్టైల్ పాడవుతుందని చెప్తారు, ఇంకొంతమంది ఏమో స్వెట్ వచ్చి హెయిర్ ఫాల్ అవుతుందని చెప్తారు. బట్ ద హెల్మెట్ ఈస్ దేర్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇన్ ద బాడీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద హెడ్. టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ హెడ్ వీ యూజ్ ద హెల్మెట్. ఇది ఫిజికల్ లైఫ్లో. కానీ స్పిరిచువల్ లైఫ్లో వాట్ ఈస్ హెల్మెట్? వాట్ ఈస్ హెల్మెట్? ఇట్ ఈస్ ఎ సాల్వేషన్. హెల్మెట్ ఆఫ్ సాల్వేషన్. రక్షణ అనేటువంటి శిరస్త్రాణం. రక్షణ అనేటువంటి శిరస్త్రాణం. ఐ బిలీవ్ దట్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ దేవుడు ఇచ్చినటువంటి రక్షణను పొందుకున్నారని నేను నమ్ముతున్నాను. అండ్ ఐ నో దట్ we all were saved by the grace of God. I want to thank and praise God for that. రక్షణ అనేది రెండు రకాలు ఉంటుంది. రక్షణ అనేది రెండు రకాలు. 2 types of salvation. One, when we confess with our mouth that Jesus is Lord and we believe in our heart that God raised him from the dead, we are saved. We are saved. దానికి మనం పెద్ద పని చేయాల్సిన పని లేదు. Romans chapter 10 verse 19, 10 verse 9. If can anybody read Romans chapter 10 verse 9? Romans chapter 10 verse 9. If you declare with your mouth Jesus is the Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Yes, if you declare with your mouth Jesus is the Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. దానికి పెద్ద మనం కష్టపడి ఏదో పని చేయాల్సిన పని లేదు. All that it takes is you have to believe in your heart and you have to declare with your mouth. You will be saved. You will be saved. That salvation comes to our spiritual life, to our souls. ఒక్కసారి ఒక మనిషి తన నోటితోటి యేసు దేవుడు అని ఒప్పుకున్నప్పుడు తన ఆత్మ మీద దేవునికి అధికారం అప్పచెప్తున్నాడు. తన ఆత్మ మీద దేవునికి అధికారం అప్పచెప్తున్నాడు. మరొకసారి నేను గుర్తు చేస్తాను ఏంటంటే, మనకొందరికి ఉన్నటువంటి ఆత్మల మీద సైతానికి ఎటువంటి అధికారం లేదు. ఎందుకంటే మనము ఎవ్రీ మంత్ కమ్యూనియన్లో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీ మంత్ వి డిక్లేరింగ్ దట్ మై సోల్ వాస్ బిలాంగ్ టు జీసస్. ఐఎమ్ టేకింగ్ హ్యాండ్ ఇన్ ద బాడీ, లార్డ్స్ బాడీ. సో నా ఆత్మ దేవునికి సంబంధించింది. అది చాలా గొప్ప ఆధారం ఇస్తుంది. ఏంటంటే ఎటువంటి చీకటి శక్తులు, ఎటువంటి దురాత్మ ప్రభావాలు, ఎటువంటి అపవాది శక్తులు మన జీవితాల మీద, మన పరిస్థితుల మీద, మన కుటుంబాల మీద ప్రభావం చూపించవు. ఎందుకంటే ఒక్కసారి యేసుకు మన ఆత్మను అప్పగించుకుంటే యేసు రక్తము మన జీవితాల ద్వారా ప్రవహిస్తాం. మన ఆత్మ రక్షించబడింది. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, సతాన శక్తులు మన మీద ఎలా ప్రభావం చేయమన్నది. జార్జ్ ముల్లర్ అనేటువంటి దైవజనుడు ఉన్నాడు. చిన్నప్పుడే దేవుడిని తెలుసుకొని మారు మనసు పొందాడు. సో ఇట్స్ హ్యాపెన్ సమ్వేర్ 1920. సో ఆ దైవజనుడు తన కమ్యూనిటీస్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలతోటి ఆడుకుంటానే ఉన్నాడు మామూలుగానే. ఒకరోజు ఆ పిల్లలందరూ కలిసి వేరే ప్రదేశానికి వెళ్ళి ఆడుకుంటున్నారు. అక్కడ ఆ వేరే ప్రదేశానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక అతను సోకర్ అంటే భూత వైద్యుడు తన గారడి విద్య చేసేసేసి కొన్ని ఇమేజెస్ని అటు ఇటు మూవ్ చేసి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ జనాల దగ్గర నుంచి ఇది ఒక మ్యాజిక్ లా ఉంది అని డబ్బులు తీసుకుంటున్నాడు. ఈ జార్జ్ ముల్లర్ వెళ్ళనంత మటుకు అతని మీద అన్ని ప్రభావాలు పనిచేస్తున్నాయి. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ జార్జ్ ముల్లర్ వెళ్ళాడో అతనికి ఆ శక్తి ఆగిపోయింది. తనకు అర్థమైంది, ఓకే ఏదో నన్ను మించిన శక్తి ఇక్కడ పనిచేస్తుంది అని చెప్పేసి. అప్పుడు అతను అట్లా ఇట్లా చూసి ఆ జార్జ్ ముల్లర్ కొంచెం తేడాగా ఉన్నాడు. ఇతను ఐ థింక్ హీ వాస్ వాష్డ్ బై ది బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ అని అక్కడ ఉండేటువంటి సోకరాలు అతనితో చెప్పాడు. అతను పంపించండి, అప్పుడు నేను ఐఎమ్ ఏబుల్ టు కంటిన్యూ దిస్ వర్క్ అని చెప్తాను. గుర్తు చేస్తున్నాను ఏంటంటే, దేవుని రక్తంతో మనం కడగబడినప్పుడు ఎటువంటి చీకటి అంధకార శక్తులు మన మీద ప్రభావం చూపు.
That is the salvation comes to our spiritual lives. That is the salvation that comes to our spiritual life. Kani, we are not only a spirits, right? We have a brain, we have a body, we have to deal with everything. Every Sunday morning we come to church to praise God. Every first Sunday we come to church to participate in communion. Every New Year watch night service we come to take the promise God to increase in our spiritual life. బట్ వీ ఆల్సో మనందరం కూడా దేహాలు ఉన్నాయి, మనందరికీ బ్రెయిన్స్ ఉన్నాయి. మనం ఎవ్రీ మండే మన జాబ్కి వెళ్ళేసేసి వీ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ అవర్ మేనేజర్. Every once in a week we have to sit in our living room and we have to talk how we have to deal with our bills. మనం బిల్స్ని ఎలా పే చేయాలి, బిల్స్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలని. మనందరికీ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి టేక్ కేర్ చేయడానికి, కిడ్స్ ఉన్నాయి టేక్ కేర్ చేయడానికి. మన ఆత్మ రక్షించబడింది, కానీ మరి మన దేహం రక్షించబడలేదు కదా. అది 2 types ఆఫ్ సాల్వేషన్స్. మన ఆత్మ రక్షించబడింది. ఒక్కసారి దేవునితోటి నువ్వు దేవుడివి, నువ్వు మృతుల నుంచి లేచావని ఒప్పుకుంటే మన ఆత్మ రక్షించబడింది. కానీ మన దేహం గురించి అది అపవాది చేసేది. సాతాను చేసే ప్రతి శక్తులు కూడా ఎక్కడ పనిచేస్తాయి? ఇక్కడ పనిచేస్తాయి. మన దేహం, మన మైండ్స్, మన థాట్స్లో పనిచేస్తూ ఉంటాయి. దాన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలి అనేది ఈరోజు చూద్దాం. మాకు ఒక క్లోజ్ రిలేటివ్ ఒక అతను ఉన్నాడు. అతనికి పెళ్ళైంది చిన్న వయసులోనే, ఆల్మోస్ట్ 2 పిల్లలు ఉన్నారు. తనకి దేవుడు అంటే చాలా భక్తి ఉంది. అండ్ వాళ్ళ భార్య కూడా మంచి ప్రార్థనా పరురాలు. అప్పుడప్పుడు దైవజనుల దగ్గరికి వెళ్తాడు, కొన్ని రోజుల తరబడి వాళ్ళతో వెళ్తాడు. కానీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మనం ఇప్పటిదాకా మాట్లాడుకున్నట్లు తను ఉండే కమ్యూనిటీస్ ప్రభావం వల్ల కొంచెం డ్రింకింగ్స్, కొంచెం అటు ఇటు తిరగడం, ఆ హ్యాబిట్స్ అయితే ఉంది. ఒకరోజు 10:30 to 11 o'clock లేచి బండి వేసుకొని ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళాడు. అలా షడన్ ఒక డివైడర్ని కొట్టేసేసి అన్కాన్షియస్ స్థితిలో పడి ఉన్నాడు. అక్కడ ఏమైంది ఎవరికి తెలియదు. నెక్స్ట్ డే ఎర్లీ మార్నింగ్ పోలీసులు వచ్చేసి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేశారు. 3 రోజులు అతని అతని వివరాలు ఎవరికి తెలియదు. ఫైనల్లీ 2 days later దే గాట్ టు నో, ఓకే ఇతను పలానా వ్యక్తి అని తన వైఫ్కి, తన పేరెంట్స్కి ఇన్ఫార్మ్ చేశారు. మా మదర్తో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆమె చాలా బాధపడితే విషయం చెప్పింది. నాకు చాలా బాధ వేసింది ఆ విషయం తెలిసినప్పుడు. 2 రోజులు నేను ప్రార్థన చేశాను అతని విషయమై. దేవా, చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు, సహాయం తెచ్చి, నువ్వు కాకపోతే మాకెవరు ఉన్నారు అని చెప్పేసి ఎటువంటి సమాధానము నాకు దేవుని దగ్గర నుంచి రాలేదు 2 రోజులు. కానీ 3వ రోజు దేవుడు తెల్లవారుజామున ఒక దర్శనం చూపించాడు. ఎవరి గురించి అయితే ప్రార్థన చేశాను ఆ వ్యక్తి ఒక తెల్లటి ఫేస్, మంచి గ్లోయింగ్ ఫేస్ తోటి ఇలా షోల్డర్ పై నుంచి ఇలా చిరునవ్వు చూసి నవ్వుకుంటా ముందుకు వెళ్తున్నాడు. నాకు అర్థమైంది, ఓకే ఐ థింక్ హిస్ డెడ్, గాడ్ టుక్ హిమ్. నేను మా మదర్కి వెంటనే లేచి కాల్ చేశాను. అమ్మ ఏమైంది, అతనికి ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి. మా అమ్మ చెప్పింది, బాగానే ఉన్నాడు అంది. కానీ నాకు ఎందుకో డౌట్ వచ్చి, అంతా బాగానే ఉందా అంటే, లేదు యాక్చువల్లీ హిస్ డెడ్, హిస్ గాన్ అని చెప్పేసి. నేను మా మదర్కి ఏం చెప్పలేదు నాకు ఇలా దేవుడు దర్శనం ఇచ్చాడని చెప్పేసి. కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఒక 1 week తర్వాత ఆదరణ కూడిక ఏర్పాటు చేశారు. మనందరం చేస్తాం కదా ఆదరణ కూడిక, కృతజ్ఞత కూడిక. అతని జీవితాన్ని బట్టి వచ్చినటువంటి దైవజనులు కూడా ఆ కుటుంబాన్ని చూసి చాలా చలించిపోయి, చిన్న వయసు, చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు ఈ కుటుంబాన్ని నేను ఎలా కంఫర్ట్ చేయాలి అని ఆ దైవజనుడు కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో నిలబడి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నానంటే ఏకాంతంగా ఒక రూమ్లోకి వెళ్ళి. దేవుడు అతనికి ఇస్తున్నటువంటి సమాధానం, అతనికి నేనంటే ఇష్టం, తెలుసు నేనే దేవుణ్ణి, చాలాసార్లు నా కోసం బతకాలి, నా కోసం ఉండాలి అనేసి ఏర్పరచుకున్నాడు. కానీ ఉండేటువంటి పరిస్థితుల ప్రభావం వలన నిలబడుతున్నాడు పడుతున్నాడు. ఇంకా ఎక్కువ కాలం అతను అలానే ఉంటే తన ఆత్మకు కలిగినటువంటి రక్షణను కూడా కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. అందుకనే ఆ దేహానికి చిన్న గాయాన్ని అనుమతించి నేను అతని ఆత్మని తీసేసుకున్నాను అని దేవుడు ఆ దైవజనుడితో కన్ఫర్మ్ చేసి చెప్పాడు. క్లియర్గా నేను ఒకటి చెప్తున్నాను ఏంటంటే, మన జీవితంలో చాలా శోధనలు, చాలా రకాలుగా ఎగిసి పడటాలు వచ్చినప్పుడు వాటిని వాడుకొని అపవాది మనకున్నటువంటి విశ్వాసాన్ని చిన్నగా డ్రాగ్ చేయడానికి చూస్తాడు. ఫస్ట్ నిరాశ, కృంగుదల, నిస్పృహ, అల్టిమేట్గా అసలు రక్షణనే కోల్పోవడానికి ట్రై చేస్తాడు అపవాది. ఇతని విషయంలో అదే అయింది. కానీ హౌ కెన్ వి కంటిన్యూ అవర్ సాల్వేషన్?
అపోస్తులైన పౌలు చెప్తున్నాడు ఫిలిపియన్స్ చాప్టర్ 2 verse 12లో, కంటిన్యూ టు వర్క్అవుట్ యువర్ సాల్వేషన్ విత్ ఫెయిర్ అండ్ ట్రెంబులింగ్. మీకు ఇచ్చినటువంటి రక్షణను భయముతోనూ వణుకుతోనూ కొనసాగించండి. దేవుడినే, యేసుప్రభువే దేవుడు అని నమ్మారు. ఒక్కసారి నమ్మితే సరిపోదు. ప్రతిదినము భయముతోనూ వణుకుతోనూ మీకు ఇచ్చినటువంటి రక్షణను కొనసాగించుడి. మీకు ఇచ్చినటువంటి రక్షణను కొనసాగించుడి. ఎలా కొనసాగిస్తాం? ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్లు మనకి చాలా డీలింగ్స్ చేయాల్సినవి ఉంటాయి. పొద్దున్నే మండే మార్నింగ్ లేవగానే వర్క్ ప్రెషర్ వెరీ హై అండ్ వీ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ అవర్ కిడ్స్ ఇన్ ద కంట్రీ దట్ వేర్ వి లివ్ రైట్ నౌ. పిల్లల్ని ఎక్కడికైనా బయటికి పంపించాలంటే వాళ్ళకి కొత్తగా ఏం కల్చర్ నేర్చుకొని వస్తారో అనేటువంటి భయాలు అన్నీ ఉంటాయి. ఇటువంటి ఛాలెంజెస్ మధ్యలో మనకి ఇచ్చినటువంటి రక్షణను ఎలా కొనసాగించాలి? దానికి అదే అపోస్తులైన పౌలు భక్తులు మరొకసారి గుర్తు చేస్తాడు. రోమా పత్రిక 12వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో, I'll read, do not conform to the patterns of this world. Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2. Do not conform to the patterns of this world, but be transformed by renewing your mind. లోక పద్ధతులను అనుసరించక మీ మైండ్ని రెన్యూ చేసుకోండి. మీ మైండ్ని రెన్యూ చేసుకోండి. ట్రాన్స్ఫార్మ్ బై రెన్యూయింగ్ యువర్ మైండ్. అసలు లోక పద్ధతులు ఏంటి? లోక పద్ధతులు 3 రకాలు ఉంటాయి. ఎప్పుడు కూడా లోక పద్ధతులు ఎప్పుడు కూడా 3 రకాలు. సాతాను ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో వచ్చేది ఇంతే. వరీస్ ఆఫ్ లైఫ్. ఈరోజు నా స్థితి బాగుంది, రేపు నా స్థితి ఏమవుతుందో వరి. ఈరోజు నాకు ఉద్యోగం ఉంది, రేపు ఏమవుతుందో నా ఉద్యోగం గురించి వరి. ఈ మంత్ నేను మోర్ట్గేజ్ కట్టాను, నెక్స్ట్ మంత్ నేను కట్టగలనో లేదో అదొక వరి. నా కిడ్స్ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందో అదొక వరి. నా కార్ ఎలా ఉంటుందో అదొక వరి. ఆల్ దట్ ఎనిమీ ట్రై టు డూ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఈస్ టు బ్రింగ్ ద వరీ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్. వరీస్, చింతించటం. చింత అనేది సాతాను మొట్టమొదటిగా మన జీవితాల్లో చేసేటువంటి అటాక్. అది ఏ విషయంలో అయినా కానీ చింతించటం. నా ప్రాబ్లం ఎలా పోతుందో, నా ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందో, నా పిల్లల భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో, నా ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటుందో, అనేక రకమైన విషయాల చింత మనందరికీ కామన్గానే వస్తుంది. మనందరం మనుషులు ఫస్ట్ మనకి డెవిల్ చేసే ఫస్ట్ అటాక్ చింత. అదే అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్తున్నాడు, బీ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ బై రెన్యూయింగ్ యువర్ మైండ్. హౌ కెన్ యూ రెన్యూ యువర్ మైండ్? ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ యూ కెన్ రెన్యూ యువర్ మైండ్. చింత వచ్చిన ప్రతిసారి ఇఫ్ యూ రెన్యూ యువర్ మైండ్, యు ఆర్ ఏబుల్ టు డిఫీట్ దట్ ఎనిమీ. బికాస్ జీసస్ చెప్పాడు, చింతించటం వల్ల మీ ఆయుష్ను అరంగులం కూడా పొడిగించుకోలేరు. మీ చింత యావత్తు నా మీద వేయండి, ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ. మీరు చింతించాల్సిన పని లేదు, మీ చింత యావత్తు నా మీద వేయండి. మీరు చింతించడం వల్ల అరంగులం కూడా మీ జీవితంలో మీ వయసు పెరగదు. దట్స్ వై గాడ్ రిమైండ్స్ us that do not worry for anything else. రెండో అటాక్ that devil brings us is the money, deceitfulness of wealth. మనందరికీ అనుకుంటాము, ఎస్పెషల్లీ క్రిస్టియన్స్లో ఉన్నటువంటి మైతే ఏంటంటే, డబ్బుల గురించి పనికెత్తిగే వాళ్ళందరూ చాలా లోకస్తులు అనుకుంటారు. ఇంకొంతమంది అనుకుంటారు వాళ్ళకి డబ్బులు ఉన్నాయి ఎందుకంటే దేవుడు వాళ్ళని ఆశీర్వదించాడు అనుకుంటారు. బట్ బైబిల్ ఫ్యాక్ట్గా చెప్తుంది ఏంటంటే, నన్ను ప్రేమించే వాళ్ళని నేను ఆస్తికర్తలుగా చేస్తాను. నన్ను ప్రేమించే వాళ్ళని నేను ఆస్తికర్తలుగా చేస్తాను. ఎందుకంటే డబ్బులు ఉంటేనే కదా మనం పక్కన వాళ్ళకి ఎవరికైనా హెల్ప్ చేయాలన్నా కానీ, మన పిల్లలు మంచిగా పెరగాలన్నా, మనం ఎక్కడ కూడా ఇతరుల దగ్గరికి వెళ్ళకుండా ఉండాలన్నా, సమస్తమును కూడా డబ్బు మీదే ఆధారపడింది. కానీ డబ్బు చేసేటువంటి భయంకరమైన మోసం ఏంటంటే, మనకు 1 మిలియన్ ఇనీషియల్గా మన దగ్గర డబ్బు లేనప్పుడు నాకు 1 మిలియన్ ఉంటే సరిపోతుంది అనుకుంటాం. ఒక్కసారి ఆ 1 మిలియన్ కనుక మన దగ్గర ఉందనుకో, ఇదే డబ్బులు ఇంకొక చోట ఇన్వెస్ట్ చేసి 2 ఇళ్ళు కొన్నాళ్ళకి అవి 1.5 మిలియన్ అవుతాయి. సో ద deceitfulness of money is always there to deceive us. A human will never satisfy with the money. అంతేందుకు Elon Musk, one of the world's richest men, did he satisfy? He's still working. He says that I work 16 hours a day. Why he works? To earn more. Do not run behind the money as a worldly people runs. Bible says that
మై గాడ్ షల్ ఫుల్ఫిల్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ నీడ్స్. మై గాడ్ షల్ ఫుల్ఫిల్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ నీడ్స్ అకార్డింగ్ టు హిస్ రిచెస్నెస్ అండ్ గ్లోరీ. తనకున్నటువంటి మహిమ చొప్పున మన అవసరతలు ప్రతిదీ తీరుస్తాడు. మన ఫెయిత్ఫుల్నెస్ని బట్టి, లేదంటే మనము జీవించేటువంటి జీవితాన్ని బట్టి అని ఇక్కడ దేవుడు చెప్పలేదు. తన మహిమైశ్వర్యం చొప్పున దేవుడు మన జీవితాల్లో ప్రతి అవసరమును తీరుస్తాడు. He will never ever lack us for anything. He will never ever lack for anything. కోవిడ్ వచ్చిన సమయంలో జనాలందరూ చెప్తున్నారు చిన్నపిల్లలతోటి బయటికి వెళ్ళొద్దు. మరి ముఖ్యంగా మా జీవితంలో వచ్చేసేసి ఆయన వాజ్ వెరీ లిటిల్, బయటికి వెళ్ళొద్దు, కోవిడ్ వస్తుంది, అండ్ ఆ అమ్మాయి కూడా ప్రెగ్నెన్సీ నుంచి ఇప్పుడు హీల్ అవుతుంది అని చెప్పేసి. కానీ మాకున్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటంటే వర్క్ చేసుకొని కొనుక్కోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. బికాస్ we just married, we cannot do anything else, so I have to do some jobs and then earn money. అటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక మాట, నీవు సేవించుచున్నటువంటి నీ దేవుడే నీ ప్రతి అవసరతను తీరుస్తాడు. నీ జీవితంలో ఏది కొదువు కాదు, నీకు ఏది కొదువు కాదు. నీవు సేవించుచున్నటువంటి దేవుడు నీ ప్రతి అవసరతను తీరుస్తాడు అని నేను ప్రతిరోజు అన్నం తినేటప్పుడు ఆ మాట గుర్తుపెట్టుకుంటా. ఎక్కడ కూడా గాడ్ నెవర్ లెట్ us lack for anything else. ఒక్కొక్కసారి పనికి వెళ్ళొచ్చి చాలా ఆలసిపోయి పడుకునేటువంటి, సరేలే ఇంకా ఇప్పుడు ఏం తింటాంలే, మనకి వెళ్ళి కుక్ చేసుకునేంత ఓపిక లేదు, మళ్ళీ బయట కొనాలన్నా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్. ఎందుకని ఇంటికి వెళ్ళే టైంకి మేము అంతకుముందు ఒక ఇంట్లో ఉంటే, బై ద టైమ్ వి గో దేర్ వీఆర్ సో సర్ప్రైజ్. మా ల్యాండ్ లార్డ్స్ మా ఇంటి కిందకి వచ్చి బేస్మెంట్లో ఉంటే వాళ్ళు లైట్స్ వేసి మంచి ఫుడ్ వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసింది తెచ్చి అక్కడ పెట్టి వెళ్తారు. God provides our needs. The reason that I am trying to say is, దేవుడు మనకి సమస్తమును కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. He will never let us lack for anything else. ఏది కూడా మనకు కొదువు చేయడు. సాతాను ఎప్పుడైనా కానీ నీ జీవితంలో ఇది లేదని వరి తెచ్చినా, డబ్బులు కావాలని వరి తెచ్చినా కూడా ఆ నిమిషం దాకా ఉండవేమో. కానీ అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్తున్నాడు, ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ మైండ్ అండ్ డోంట్ వరీ ఫర్ ఎనీథింగ్. దేవుడు మీ సమస్త అవసరతలను తీరుస్తాడు. మూడో లోక విధానం కంపారిజన్, డిజైర్స్ ఫర్ అదర్ థింగ్స్. కంపేర్ చేసుకుని అదర్ థింగ్స్. మా ఫ్రెండ్కి 4 bedrooms 2 garage హౌస్ ఉంది. వాడికి అంత ఉంటే నేను 3 garage 6 bedroom హౌస్ కొనాలి. మా ఫ్రెండ్కి 2 కార్లు ఉన్నాయి, నాకు 3 కావాలి. వాడు నాకంటే తక్కువ, వాడికి ఏంటంటే నేనేం తక్కువ, నేను ఇంకొకటి కొంటా. వాడికి 16 Pro ఉంది, కొత్తగా ఎక్కువ ఫోన్ వచ్చింది 17 Pro కొంటాను నేను. కంపేర్ చేసేసేసి అన్నెసెసరీ థింగ్స్, డిజైర్ ఫర్ అన్నెసెసరీ థింగ్స్. యూదా భక్తుడు చెప్తాడు, మన జీవితంలో సుమారుగా మనకు వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని శరీర ఇచ్చ, కంపారిజన్, ఒకరికంటే నేనేం తక్కువ అని యాక్చువల్గా గొప్పలకి పోయి అనేక అనవసరమైన కూడా కొంటామంట. దానివల్ల కూడా ఎలిమినేట్ వచ్చేస్తుంది. కంపారిజన్స్, ఇచ్చ, శరీర కోరికలు, ఇవన్నీ కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ మైండ్. అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్తాడు, బీ కంటెంట్ ఇన్ వాట్ యు హ్యావ్. నీకు కలిగి ఉన్న దాంట్లో సుఖముగా ఉండు. దట్స్ వాట్ దట్ అపోస్తల్ పౌల్ సేస్ దట్ ఐ నో హౌ టు బీ కంటెంట్. నేను లేమిలో ఉండటం నాకు తెలుసు, అధికంగా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండాలో కూడా నాకు తెలుసు. ఐ నో హౌ టు హ్యాండిల్ బోత్ సిచ్యువేషన్స్. ఐ నో హౌ టు లివ్ ఇన్ కంటెంట్. హీస్ రిమైండింగ్ us the same thing. Be content with what you have. Today if you have little, God give you little. Be happy with the little. అంతేకాని లోక పద్ధతుల్లో పక్కనాడికి ఎక్కువ ఉంది, నాకు ఇది కావాలి అని చెప్పేసి గొప్పలకి అనవసరమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఫ్యూచర్లో కొని తెచ్చుకోవాల్సిన పని లేదు. దట్ ఈస్ వాట్ దట్ అపోస్టల్ పౌల్ వాజ్ రిమైండింగ్. లోక పద్ధతులను అనుసరించి మీరు ఏదేదో చేయాల్సిన పని లేదు. ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ మైండ్. దట్ ఈస్ ద హెల్మెట్ ఆఫ్ సాల్వేషన్. ఫస్ట్ సాల్వేషన్ నీ ఆత్మకి ఇచ్చేటువంటి సాల్వేషన్. సెకండ్ సాల్వేషన్ టు యువర్ బాడీ అండ్ టు యువర్ బ్రెయిన్. రెన్యూ ఇట్. బీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ బై రెన్యూయింగ్ యువర్ మైండ్. రూపాంతరము పొంది ఏది మేలైనదో, ఏది రమ్యమైనదో, ఏది ఖ్యాతి కలదో అటువంటి వాటిని ఎంచుకోండి.
అని దేవుడు మరొకసారి గుర్తు చేస్తున్నాడు. మన జీవితంలో చాలా పోరాటాలు అన్నీ వచ్చేసరికి ఇక్కడ అవర్ మైండ్ ఈజ్ ఎ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్. ఎవ్రీ అటాక్ విల్ కమ్స్ టు ద మైండ్. But the Bible reminding us once again and again, renew your mind, change your mind by meditating on the word of the God. Change your mind by knowing what is there in the word of the God about you. Change your mind by having the wisdom that comes from the above in the word of the God. Change your mind. That is the salvation that God is talking about today. Renew your mind. You don't have to stuck at one place. You don't have to live in a very చిన్న స్థాయిలో బతకాల్సిన పని లేదు. రెన్యూ యువర్ మైండ్. సమస్తం కూడా ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఒక అతను చెప్పారు, ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ హియర్. ఇఫ్ యూ డిసైడ్ దట్ యూ వాంట్ టు ఫైట్ ఎ బ్యాటిల్, యూ విల్ ఫైట్. ఇఫ్ యూ డిసైడ్ దట్ యూ వాంట్ టు గివ్ అప్ హియర్, యూ విల్ గివ్ అప్. Everything starts here. That is what that Apostle Paul is reminding us. Renew your mind and transform your life. లోక పద్ధతులను అనుసరించి వెళ్ళొద్దు. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేసేసి ముగిస్తాను. చిన్న వీడియోస్లో కూడా చూసే ఉంటారు. సర్కస్లు కానీ జూ కానీ వెళ్ళినప్పుడు ఒక చిన్న వ్యక్తి ఒక పెద్ద ఎలిఫెంట్ని ఒక రోప్ సహాయంతో కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఎలా ఆ పెద్ద ఎలిఫెంట్ని ఎలా ట్రైన్ చేస్తారంటే, ఆ ఎలిఫెంట్ చిన్నగా బేబీ ఎలిఫెంట్గా ఉన్నప్పుడే ఒక తాడుని తన కాలుకి కట్టేసి ఒక దూలానికి టై చేస్తాడు. సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం when the elephant tried to move, ఆ తాడు అడ్డు వస్తుంది. అండ్ సెకండ్ డే ఇఫ్ ఇట్ ట్రైస్ టు మూవ్ అగైన్, ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి వెళ్దాం అనుకున్నప్పుడు ఆ తాడు అడ్డు వస్తుంది. అదే ఒక నెల పాటు ట్రై చేసింది అనుకో, ఆ తాడు అడ్డొస్తానే ఉంటుంది. ఒక సంవత్సరం పాటు ట్రై చేస్తానే ఉంటే ఆ తాడు అడ్డొస్తానే ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరంలో ఏమవుతుంది అంటే మైండ్లో ఒక ఇమాజినేషన్ వస్తుంది. నేను బంధించబడి ఉన్నాను, నేను ఇంకేం చేయలేను. నేను బంధించబడి ఉన్నాను, నేను ఎక్కడికి కదలలేను. నేను బంధించబడి ఉన్నాను, సో నాకు ఎవరైనా ఫుడ్ ఇస్తే నేను తిని ఇంతే ఉండాలి. ఐ హ్యావ్ టు బి డిపెండ్ ఆన్ సంబడి ఎల్స్. దట్ ఈస్ వాట్ ద సేమ్ థింగ్ దట్ వరల్డ్ డస్. You have a problem, so you have to live like this. You have a sickness, you cannot get up from here. You don't have a proper documentations, you cannot do anything else. That is what that world does. But Bible says that renew your mind. I know. Bible says that I can do all things through the Christ that who strengthens me. I can do all things through the Christ that who strengthens me. You don't have to stuck at one place. చిన్న జీవితంలో చిన్న ఇబ్బందులు, చిన్న పోరాటాల రంగాల్లో ఇంతే అయిపోయింది అని ఇప్పుడు మనం గివప్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాం. మరి ముఖ్యంగా ఈ మినిస్ట్రీని స్టార్ట్ చేసే ముందు చాలా మంది చెప్పింది, నీకు డాక్యుమెంటేషన్ లేదు, నీకు ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ సరిగ్గా లేదు, నీకు కొన్ని లేవు, నువ్వు హ్యావ్ టు టేక్ ఎ స్టెప్ బ్యాక్. నేను దేవుని దగ్గర వెయిట్ చేసినప్పుడు దేవుడు ఒకటే చేస్తుంది, దిస్ ఈజ్ మై వర్క్, యూ కెన్ డూ ఇట్. How it was started? By renewing your mind at the feet of God. ఏనుగుతోటి మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాం కదా, ఆ ఏనుగు చాలా పెద్దదైనా కూడా ఇప్పటికి మీరు సర్కస్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా చూడండి, ఒక చిన్న ఇంత ఉంటుంది మహా అయితే రోప్. ఆ రోప్ని ఆ లెగ్కి టై చేసి జస్ట్ అక్కడ వదిలేస్తారు అంతే, ఒక చిన్న దూలానికి కట్టేసేసి. అంత పెద్ద ఎలిఫెంట్ని అంత చిన్న రోప్ ఎలా కంట్రోల్ చేస్తుంది? ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి కట్టేసి ఉన్నాను అనే ఫీలింగ్ ఆ బ్రెయిన్లో డెవలప్ అయింది. ఒక్కసారి ఆ ఎలిఫెంట్ మీద ఏదైనా అటాక్ అవడానికి వస్తే అక్కడ నుంచి పరిగెత్తడానికి ట్రై చేసింది. అప్పుడు సడన్గా చూసుకుంటే, అరే ఇన్నాళ్ళు దీనికా నేను బంధించబడింది, ఇంత చిన్నదానికా నేను భయపడి బంధించబడింది. That would be surprise. That is what that God's reminding us. Renew your mind. Don't live the way that who you are right now. When devil comes to attack you with the worries, with the financial problems, with the comparisons, with the attacks, renew your mind. Be transformed by renewing your mind in the word of the God. మీ మైండ్ని రూపాంతరం చెందించుకోండి.
అది మీకు రక్షణ శిరస్త్రాణంగా పనిచేస్తుంది. 2 రకాలైనటువంటి రక్షణ. ఒకటి ఆత్మరక్షణ, దేవుని రక్తంలో కడగబడేది. రెండవ రక్షణ దేవుని వాక్యంలో మన బుద్ధిని, మన బ్రెయిన్ని మార్చుకునేది. దట్ ఈస్ వాట్ దట్ అపోస్టల్ పాల్ ఈస్ టాకింగ్ ఇన్ ద ఆర్మర్ ఆఫ్ గాడ్. రెన్యూ యువర్ మైండ్. I believe that God has spoken so much today, and especially He is reminding us, change your mind. You don't have to live the way that who you are. Know who you are in the Word of God and renew your mind. ఇబ్బందులు వచ్చినాయా? దేవుడు చెప్పాడు, నా వల్ల మీకు లోకంలో ఇబ్బందులు కలుగుతాయి, కానీ నేను లోకమును జయించి ఉన్నాను, నా యందు మీరు ధైర్యం కలిగి ఉండండి అని చెప్పేసి. ఇబ్బందులు వస్తాయా? దేవుడే చెప్పాడు. దేవుడు తన మహిమైశ్వర్యం చెప్పిన మీ సమస్త అవసరతలు సమకూరుస్తాడని చెప్పేసి. మీకు ఎదురుగా ఎవరైనా వచ్చారా? దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు, నీ ఎదుట ఏ మనిషి, ఎటువంటి సాతాన శక్తులు కూడా నిలవ జాలవ అనేసి దేవుడు తన వాక్యంలో మనకు బయలుపరిచేశాడు. ఏమి జీవితంలో ఎటువంటి ఎదుగుదల లేదా, దేవుడు తన వాక్యంలో పొందుపరిచాడు. పాతవన్నీ గతించాయి, ఇదిగో సమస్తములు క్రొత్తమైనవి. Every morning it is a new opportunity to renew ourselves. Don't live the same way that who you are yesterday. Renew your mind and start living new life. Praise God for this word. And మనం ఒకసారి నిలబడితే చిన్న ప్రేయర్ చేయించుకుంటాం. దేవుడు చాలా మాటలు మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. మరి ముఖ్యంగా రక్షణ ఒకసారి దేవుడు గుర్తు చేసింది. మీ గృహాలపైన, మీ ఇంటి పైన ఎటువంటి ఆపద, ఎటువంటి దుష్ట శక్తులు, ఎటువంటి సాతాన శక్తులు నిలవ నేరవు. ఎందుకంటే మీ గృహం పైన యేసు రక్తము నిలిచి ఉంది. రెండోది, రెన్యూ యువర్ మైండ్ అండ్ బీ ట్రాన్స్ఫార్మ్. How can you renew? By meditating in the word of the God. Everything start in the brain. Start thinking that you made in God's image. Start thinking that nobody could able to stand in your presence. Start thinking that you are more than a conqueror in Jesus. Start thinking that you are not alone, that God that who said that I will be with you until that very end, He will be with you. Start thinking that you are not a mistake that what you have done in the past, but you are a special and a chosen royal position in the hand of the God. Start thinking that you are not an orphan, but you are a son and daughter of God. Start thinking that you are not having any provisions, but you have everything that what you need to have in this moment in your life. ఒకసారి నోరు తెరిచి దేవుని అడుగుదామంటే, మన మైండ్స్ని మార్చమని దేవుని అడుగుదాం. మన మైండ్స్ని మార్చి దానినే ఒక రక్షణ అటువంటి స్థిరస్థానంగా ధరించుకోనమని అపోస్తలుడైన పౌలు ఈ క్షణాలు మనకు గుర్తు చేస్తారు. రెన్యూ యువర్ మైండ్. మహాప్రభు, పరిశుద్ధ ప్రభు, తండ్రి నాన్న గొప్ప దేవా, ఇంతవరకు ప్రభు నేను అనేక రకమైనటువంటి సంగతులు మాతో మాట్లాడాం. వరీస్, లోకంలో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు మిమ్మల్ని గురి చేసినప్పుడు, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ and know that I am in control. You don't have to worry for the finances and know that my God will fulfill every needs. And Jesus, the deceitfulness of other things, when we have the comparisons, when we have the pride, you are reminding us that be content with what you have. Be content with what you have, and I will bless you more than what you have ever imagined. Renew our minds, Lord. Deva nayana maku sound mind tandri, కరెక్ట్గా ఆలోచించేటువంటి విధానాన్ని మాకు దయచేయండి తండ్రి. ఎక్కడ కూడా ప్రభానైనా లోక పద్ధతులు, లోక ప్యాటర్న్స్ ప్రభానైనా ఎక్కడ చూసి ప్రభానైనా మోసపోకుండా తండ్రి, నీ వాక్యం ద్వారా మాకు గుర్తు చేస్తున్నాం. రూపాంతరము పొందిడి, మీ మనసు మార్చుకొని రూపాంతరం పొందిడి అని అటువంటి కృపను మాకు దయచేయండి ప్రభానైనా. ఇక్కడ కూడి ఉన్నటువంటి సమస్తమైనటువంటి ప్రభానైనా ప్రతి ఒక్కరి బట్టి నీకే వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి. నీ యొక్క కృపగల హస్తాన్ని ప్రభానైనా వారి పైన ఉంచండి ప్రభానైనా. మరి ఎటువంటి విషయతలైనా కానీ ప్రభానైనా, అది ఆత్మీయ విషయం అయితేనేమి, భౌతిక విషయం అయితేనేమి, మరి ధన విషయం అయితేనేమి, సమస్త విషయంలోనూ ప్రభానైనా నీ కృపను వారి యొక్క విస్తరింపజేసే ప్రభానైనా వారికి కావాల్సిన సమస్త అవసరతలను తీర్చండి. మరి ముఖ్యంగా ప్రభానైనా కూడి ఉన్నటువంటి బిడ్డల విషయం బట్టి